ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കിന്ന്. As I told in the introduction part, sentences are of different kinds. The names are given here: simple, compound, complex and compound complex. ഇങ്ങനെ 4 types ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ whenever we are writing an academic essay or any kind of academic write-ups, we have to make use of different sentences. അതിൽ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. We know that the diversity means വൈവിധ്യം അല്ലേ. So sentences also should be like in varieties. In varieties there are different kinds of sentences as we saw now, and now we'll see what is the difference between these sentences. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സസിൽ ക്ലോസസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ we have different kinds of sentences also. ഇവിടെ ടേബിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ? Yes, so there is a sentence type, the composition and examples. So first type of sentence is simple sentence. Please listen carefully. Simple sentence എപ്പോഴും there will be one independent clause. As we all have seen in the previous class, independent clause means that clause which can stand alone by itself, that need not be dependent on other clauses, that need not any help from other clauses. മറ്റൊരു ക്ലോസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ അല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്ലോസിനെയാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് വിളിക്കാം. വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ സബ്ജക്റ്റ് വേർബ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് തോട്ട് ഉണ്ടാകും. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ. സൂസന്ന സാങ് എ സോങ്. There is a complete idea in this. There is nothing to complete in this. It is a totally complete sentence, and also there is a subject and a verb, and it can be called an independent clause because it can stand by its own. ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും, മറ്റൊരു ക്ലോസിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് വരുന്നുണ്ട്. സൂസന്ന സാങ് എ സോങ്. സൂസന്ന ഒരു പാട്ട് പാടി. Clear? This is the first type of sentence, and the next type comes compound sentence. Okay, so compound sentence എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. There will be two independent clauses, okay, or simple sentences. ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസിനെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഓർ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസിൽ there will be two independent clauses, that is two complete thoughtful sentences. Okay, not incomplete sentences but complete sentences with a completed thought. For example, look at the sentence given here. Susanna sang melodiously and her song was well appreciated. When we divide it into two clauses, ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് വരുന്നത് Susanna sang melodiously. Anything more to complete in that? Is it incomplete? No, right? It is a complete sentence. Susanna sang melodiously. അത് ആദ്യത്തെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് എവിടുന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? Her song was well appreciated. In between അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു കൺജങ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു മാത്രം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ സൂസന്ന സാങ് മെലോഡിയസ്ലിനെ മാറ്റി നിർത്തിയാലും ഹെർ സോങ് വാസ് വെൽ അപ്രീഷിയേറ്റഡിനെ മാറ്റി നിർത്തിയാലും രണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് തോട്ട്സ് ഉള്ള സെൻറ്റൻസസ് ആണ്. ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് so that is why these are called independent clauses. So a compound sentence consists of two independent clauses. കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് കേട്ടോ. സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസിൽ വൺ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസിൽ ടു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ് ആണ് വരിക. I hope so it is clear till now. The next type of sentence is complex sentence. Complex sentenceൽ എന്തൊക്കെ കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? Listen, one independent clause, okay, and one independent clause is for sure. അതെന്തായാലും വേണം. അത് കൂടാതെ one or more dependent clauses. മനസ്സിലായില്ലേ? സിമ്പിൾ കഴിഞ്ഞു, കോമ്പൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു, കോംപ്ലക്സ് വരുമ്പോഴത്തേനും എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം വരിക? ദർ വിൽ ബി ഷുവർലി വൺ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ്, ഓക്കെ. അത് കൂടാതെ പിന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നോ അതിലധികമോ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസും കൂടി അതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും. എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഐ വാസ് എൻഗ്രോസ്ഡ് ഇൻ ദ സോങ് സങ് ബൈ സൂസന്ന, ഐ ഡിഡ് നോട്ട് നോട്ടീസ് ദ അറൈവൽ ഓഫ് മൈ ബസ്. ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. ബിക്കോസ് ഐ വാസ് എൻഗ്രോസ്ഡ് ഇൻ ദ സോങ് സങ് ബൈ സൂസന്ന, I did not notice the arrival of my bus.
ഇതിൽ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ഉണ്ട്, ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ഉണ്ട്. ഏതാണെന്ന് പറയാമോ? Call it. Because I was engrossed in the song sung by Susanna. What do we call this clause? Dependent clause. Very good. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതും. ആൻഡ് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് നോട്ടീസ് ദ അറൈവൽ ഓഫ് മൈ ബസ് ഇസ് കോൾഡ് ആൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? യെസ്. സോ ദിസ് വാസ് അബൌട്ട് complex sentence. Simple sentence consists of one independent clause. Compound sentence consists of two independent clauses. Complex sentence consists of one independent clause and one or more dependent clause. ഇപ്പോൾ കണ്ട എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ബിക്കോസ് ഐ വാസ് എൻഗ്രോസ്ഡ് ഇൻ ദ സോങ് സങ് ബൈ സൂസന്ന. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ്. അതിനോട് മറ്റേ ക്ലോസും കൂടി ചേർന്നാലേ അതിൻ്റെ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്നിനെ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്ലോസ് ആണത്. ഇനി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് കംസ് കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസ് ആകുമ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ഷുവറായിട്ട് ഇവിടെ 2 or more ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ് ഉണ്ടാകാം. ആൻഡ് ഓൾസോ 1 or more ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ്. ഇങ്ങനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലെക്സിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കിടക്കുന്നത്. എന്താ, ഈ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് if we keep it together, that is called a compound complex sentence. So what all does a compound complex sentence consist of? 2 independent clauses and 1 or more dependent clauses. Okay. സോ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ എക്സാമ്പിൾ. I was in the bus station waiting for a bus that passes through my village and I got an opportunity to listen to Susanna's song. A bit confusing. എന്നാലും ഒരു വലിയ സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിലും ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാൻ. ഓക്കെ, I was in the bus station waiting for a bus. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ ക്ലോസ്. രണ്ടാമത്തത് passes through my village. മൂന്നാമത്തത് I got an opportunity to listen to Susanna's song. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ക്ലോസസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. Which are the dependent clauses and independent clauses? Tell me. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലോസ് വായിച്ചേ. Read one clause. I was in the bus station waiting for the bus that passes through my village. അല്ല, അത് ആദ്യത്തെ ക്ലോസ്. ബ്ലൂ ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ? That is the first clause. Okay. So what kind of a clause is that? Independent or dependent? ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ ബസ് കാത്ത് ഞാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. Independent. Yes, it is a complete thought. It has a complete meaning. So it is called an independent clause. Very good. Okay. Yes, that passes through my village is called a dependent clause because it doesn't have a complete meaning. It doesn't have a complete it is correct. That passes through my village cannot stand by its own because it is incomplete in its structure. So that is why it is called a dependent clause. ഇനി അടുത്ത ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് I got an opportunity to listen to Susanna's song. എനിക്ക് സുസന്നയുടെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടി. That is a complete thought, complete meaning. So independent clause. ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാനേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഇത്ര മാത്രമാണ്. സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഇൻകംപ്ലീറ്റ്നെസ്സും പറയുമ്പോൾ ഒരു അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു മീനിങ്ലെസ്നെസ്സും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് എന്നും, നമ്മൾ പറഞ്ഞും എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് തോട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് എന്നും വിളിക്കും. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഇങ്ങനെ 4 types of sentences നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതും. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ്. സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 1 independent clause. Compound sentence consists of 2 independent clauses. Complex sentence consists of 1 independent clause, 1 or more dependent clauses. Compound complex sentence consists of 2 independent clauses, 1 or more dependent clauses. Example sahidam padikya ta.